مولا علی مداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس درد بھری اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی روایت میں ہم بات کریں گے اس امام پاک کی جو اہل بیت کے اس گھرانے سے تھے جہاں علم بھی تھا، صبر بھی تھا، عبادت بھی تھی اور اللہ کی حجت بھی۔ یہ ذکر ہے ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ وہ امام جن کا پورا نام حسن ابن علی ابن محمد علیہ السلام تھا۔ وہ امام جن کے والد امام علی نقی علیہ السلام تھے، اور وہ امام جن کے بعد اللہ نے اپنی حجت امام زمانہ حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کو دنیا کے لیے باقی رکھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی بہت لمبی نہیں تھی، لیکن جو زندگی اللہ کے ولی کی ہو اس کے چند سال بھی صدیوں پر بھاری ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایسا زمانہ دیکھا جہاں حکومت کو معلوم تھا کہ اہل بیت کا علم اور ان کی روحانی قوت لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اسی لیے امام علیہ السلام کو سامرا میں سخت نظر بندی اور نگرانی کے ماحول میں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو عسکری کہا گیا، کیونکہ سمرہ کا علاقہ لشکری کیمپ کے حوالے سے مشہور تھا۔ شیعہ ہسٹوریکل سورسز میں امام علیہ السلام کی زندگی، ان کی امامت اور عباسد حکومت کے دباؤ کا ذکر ملتا ہے، لیکن حکومت نے امام کے گھر کو نظر بند کر دیا، لوگوں سے ملاقاتوں کو مشکل بنا دیا، نگرانی بڑھا دی۔ لیکن کیا وہ امام کے پیغام کو روک سکے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے والی کی آواز صرف ایک محل کی دیواروں تک محدود نہیں ہوتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اصحاب کو صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ انہیں اخلاق سکھاتے تھے، انہیں صبر سکھاتے تھے، انہیں اپنے نفس پر قابو سکھاتے تھے، انہیں اللہ پر بھروسہ سکھاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ سکھاتے تھے کہ اہل بیت کی پیروی صرف نام لینے کا نام نہیں، اہل بیت سے محبت انسان کے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ اسی لیے امام علیہ السلام کو سامرا میں سخت نظر بندی اور نگرانی کے ماحول میں رکھا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کو عسکری کہا گیا، کیونکہ سمرہ کا علاقہ لشکری کیمپ کے حوالے سے مشہور تھا۔ شیعہ ہسٹوریکل سورسز میں امام علیہ السلام کی زندگی، ان کی امامت اور عباسد حکومت کے دباؤ کا ذکر ملتا ہے، لیکن حکومت نے امام کے گھر کو نظر بند کر دیا، لوگوں سے ملاقاتوں کو مشکل بنا دیا، نگرانی بڑھا دی۔ لیکن کیا وہ امام کے پیغام کو روک سکے؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے والی کی آواز صرف ایک محل کی دیواروں تک محدود نہیں ہوتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے اصحاب کو صرف عبادت کا طریقہ نہیں بتاتے تھے، بلکہ انہیں اخلاق سکھاتے تھے، انہیں صبر سکھاتے تھے، انہیں اپنے نفس پر قابو سکھاتے تھے، انہیں اللہ پر بھروسہ سکھاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ سکھاتے تھے کہ اہل بیت کی پیروی صرف نام لینے کا نام نہیں، اہل بیت سے محبت انسان کے کردار میں نظر آنی چاہیے۔ امام علیہ السلام سے منقول ہے، Anger is the key to every evil، یعنی غصہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ کلام بہار الانور اور امام علیہ السلام کے اقوال کے مجموعے میں نقل ہوا ہے۔ ذرا سوچئے، کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن کتنی گہری بات ہے۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ لفظ بول دیتا ہے جو سالوں تک دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ غصے میں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، غصے میں دوست دشمن بن جاتے ہیں، غصے میں انسان اپنے ہی فیصلوں پر بعد میں پچھتاتا ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، یعنی جو شخص اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا، اس نے اپنی زندگی کی بہت سی برائیوں کے دروازے بند کر دیے۔ امام علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت ارشاد تحف العقول میں نقل ہوا ہے، جو اپنے بھائی کو چھپکے سے نصیحت کرتا ہے وہ اس کی زینت کرتا ہے، اور جو سب کے سامنے نصیحت کرتا ہے وہ اسے رسوا کرتا ہے۔ سوچئے، آج ہم اکثر کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو فوراً سب کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا پر، محفل میں، دوستوں کے درمیان۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام ہمیں ادب سکھا رہے ہیں۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو تنہائی میں کرو، اس کی عزت بچا کر کرو، اسے نیچا دکھا کر نہیں۔ یہ امام کی تعلیم تھی، اور یہی اہل بیت کا اخلاق تھا۔ امام علیہ السلام کا ایک اور مشہور ارشاد ہے، احمق کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے
और हकीम का मुंह उसके दिल में। यानी बेवकूफ शख्स बोलने से पहले नहीं सोचता, लेकिन अक्लमंद इंसान पहले अपने दिल और दिमाग में बात को टोलता है, फिर जबान खोलता है। आज अगर हम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इस एक नसीहत पर अमल कर लें, तो कितने झगड़े खत्म हो सकते हैं, कितने घर बच सकते हैं, कितनी दोस्ती टूटने से बच सकती है और कितने रिश्ते दोबारा जुड़ सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, जो बातिल की पीठ पर सवार होता है वो आखिरकार नादमत के घर में उतरता है। यानी बातिल चाहे कुछ वक्त के लिए कितना ही ताकतवर नजर आए, उसका अंजाम नादमत है। हक का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक वही रास्ता कामयाबी का रास्ता है। और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी इसी हक की गवाही थी। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम अलैहिस्सलाम का जमाना आसान नहीं था। आपको हुकूमती निगरानी का सामना था, आपके चाहने वालों को भी एहतियात से काम लेना पड़ता था। लेकिन इस सख्त माहौल में भी इमाम अलैहिस्सलाम अपने शिया को अल्लाह से जुड़ने का काम करते रहे। आपकी जिंदगी हमें बताती है कि अगर हक पर हो तो तन्हाई से घबराना नहीं। अगर अल्लाह तुम्हारे साथ है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी हुकूमत भी तुम्हारी रूह को हरा नहीं सकती। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक बहुत अहम पहलू इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत और उनकी हिफाजत से भी जुदा हुआ है। दुश्मनों को खबर थी कि अहले बैत में एक ऐसे फर्जन की विलादत होने वाली है जो जुल्म के खिलाफ अल्लाह की हुज्जत होगा। इसी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम के घराने पर नजरें लगी हुई थी, लेकिन अल्लाह जिसकी हिफाजत फरमाए उस तक दुनिया की कोई ताकत नहीं पहुंच सकती। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अपनी हुज्जत के तौर पर महफूज रखा। शिया रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी इमामत के हवाले से अल-काफ़ी, बिहार अल-अनवार और दूसरी शिया कुतुब में रिवायत मौजूद हैं। और फिर वो दिन भी करीब आता गया जब समर्रा के इस इमाम को दुनिया से रुखसत होना था। एक तरफ इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी लम्हे करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ अहले बैत के घर में एक नई जिम्मेदारी का आगाज होने वाला था। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ वापस जाने वाले थे, लेकिन उनका पैगाम, उनकी नसीहतें, उनका इल्म, उनका सब्र और उनकी हुज्जत दुनिया में बाकी रहने वाली थी। और फिर आता है वो दर्दनाक वक्त जब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या पेश आता है। वो शहादत जिसने अहले बैत के घर को एक और गम में मुब्तला कर दिया। समर्रा की फिजा गमगीन थी, अहले बैत के चाहने वालों के दिल मतम से भर गए और एक तरफ दुनिया 11वें इमाम के ज़ाहिरी तौर पर जुदा होने का गम मना रही थी, तो दूसरी तरफ अल्लाह की हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दौर का एक नया मरहला शुरू हो रहा था। लेकिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का पूरा वाक़या, उनके आखिरी लम्हात और उस वक्त घर के अंदर होने वाले दर्दनाक वाक़ियत, ये सब हम पार्ट 2 में तफसील से बयान करेंगे और साथ ही देखेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने शिया को आखिरी दौर के लिए क्या पैगाम दिया और वो कौन से कलिमात हैं जो आज भी हमारे दिलों को हिला देते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पर हमारा सलाम, उस इमाम पर सलाम जो मुश्किल हालात में भी अल्लाह की इबादत से जुड़ा न हुए, उस इमाम पर सलाम जो कायद और निगरानी के बावजूद हक का पैगाम देते रहे, उस इमाम पर सलाम जिन्होंने अपने शिया को अखलाक, सब्र, इल्म और तकवा की तालीम दी, और उस इमाम पर सलाम जिनके बाद अल्लाह की ज़मीन पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की हुज्जत ज़ाहिर हुई। या अल्लाह, हमें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की तालीमत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें गुस्से पर कबू पाने की तौफीक दे। हमें किसी की बेइज्जती के बजाय उसकी इस्लाह करने का अदब दे। हमें हक और बातिल में फ़र्क समझने की बसीरत दे और हमें अहले बैत की सच्ची मोहब्बत और पैरवी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। या हसन इब्ने अली अस्करी, आप पर हमारा